प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला प्यार भरी सत श्री अकाल। स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों शुरू की गई ऑनलाइन एजुकेशन मुहिम के तहत अज एक बार फिर मैं तुहाडे नाल गलबात कर रहा हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 10वीं जमात के पंजाबी विषय के पाठक्रम में शामिल वनगी पुस्तक विचों सरदार गुरशरण सिंह होरां दी लिखी हुई एकांगी नायक पढ़ांगे। सो सब तो पहला असी सरदार गुरशरण सिंह होरां बारे गलबात करते हैं। सरदार गुरशरण सिंह होरां दा जन्म 16 सितंबर 1928 ईस्वी नूं मुल्तान पाकिस्तान विखे होया। उन्हां दी माता जी का नाम श्रीमती करतार कौर ते पिता जी का नाम डॉक्टर ज्ञान सिंह सी। उन्होंने टैक्नीकल केमिस्ट्री विच MSc पास की हुई सी ते पंजाब सिंचाई विभाग विच 1951 तो लैके 1981 ईस्वी तक बतौर रिसर्च अफसर काम किया। सरदार गुरशरण सिंह होरां दी पंजाबी रंगमंच नूं बहुत वड्डी देन है। उन्होंने लगभग अपनी सारी जिंदगी पंजाबी रंगमंच दे लेखे लाई, जिथे वो पंजाबी रंगमंच नूं पंजाबी नाटक नूं वेड़ियां तक लैके गए, पिंडां तक लैके गए, गलियां तक लैके गए। उत्थे उन्होंने पंजाबी रंगमंच का घेरा विश्व दे विच भी फैलाया। सरदार गुरशरण सिंह होरां ने मौजूदा समय के राजसी ते समाजिक समस्यावां नूं आलोचनात्मक ढंग नाल ते व्यंगात्मक ढंग दे नाल नाटक विच परो के पेश किया। उन्होंने आम लोगों दी समस्यावां नूं पंजाबी रंगमंच दे विच पेश किया। सरदार गुरशरण सिंह होरां ने अपनी सारी जिंदगी मध्यवर्गी किसानी दबे कुचले लोगों दी समस्यावां नूं जाण के अपने नाटकां दे विच पेश किया। उन्हां दे हक्कां दी खातर लड़ाई लड़ी ते उन्हां नूं लड़ाई लड़न दे लई प्रेरित किया। वो हमेशा आम लोगों के नाल खड़दे सी, हमेशा सच दे नाल खड़दे सी। सो प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं उन्हां दी एकांगी नायक पढ़न जा रहे हैं। हुण सिर्फ 1 मिनट दे विच तुहाडे नाल मैं ये गलबात साझी करदा है कि एकांगी की हुंदी है, एकांगी कहिंदे किहनूं आ। फिर उस तो बाद असीं अगली गलबात जारी रखांगे। एकांगी शब्द 2 शब्दों के मेल तो बने, एक ते अंगी। एक का मतलब एक ते अंगी का मतलब अंक वाला, भाव के एक अंक वाला। वो नाटक जिसका सिर्फ एक ही अंक हुंदा है, वो नाटक जिस विच एक स्थान ते एक समय सिर्फ एक ही घटना वापरती है, उसनूं एकांगी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपने एक अध्यापक साथी नाल रल के इस एकांगी नूं खेडण की कोशिश की है। सो इस लैक्चर दौरान असीं तुहानूं नायक एकांगी खेड के दिखावांगे। इत्थे मैं तुहाडे नाल एक गल जरूर साझी करनी चाहूँगा कि असीं सेहत विभाग दीआं हदायतां दी पालना करते हुए इस एकांगी नूं खेडण लई इकट्ठे नहीं हुए। उस साथी ने अपने डायलॉग अपने घरों बोल के भेजते ते मैं अपने घर बैठ के अपने डायलॉग भेजते ते बाद विच एक वीडियो एडिटर की सहायता नाल उन्हां नूं इकट्ठे करता ते एक एकांगी बन के वो तैयार होगी। सो आस करदा है कि तुहानूं वो एकांगी पसंद आवेगी। सो मेरे नाल मेरे साथी अमोलक सिंह सिद्धू SS मास्टर सरकारी मिडल स्कूल रण सिंह वाला जिला फरीदकोट तो है, वो मेरा इस एकांगी दे विच साथ देणगे। सो पेश करन जा रहे हाँ तुहाडे सामने एकांगी नायक। लोड़ है उन्हां नायकां दी जो समय दीआं चुनौतियां नूं कबूल करन, जो सुपनिਆਂ विच समा जाया ना करन, सगों असलीयत नूं खुलियां अखां नाल वेखण। ਇਹ नायक ਉਹ ना होण जो दरवाजे थाणी अंदर नहीं जा सकते, खिड़की थाणी बाहर नहीं झाक सकते, फिर भी दावा करते हैं कि घर उन्हां दा अपना है। ਇਹ नायक ਉਹ ना होण जिन्हां दे बोल आवाज़ नहीं धारदे, जिन्हां दे सिरां नूं सीस दा रुतबा नहीं मिलिया, फिर भी दावा करते हैं कि ताज उन्हां दे सिर ते होवेगा।
ਇਹ ਨਾਇਕ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਨਾ ਚੁੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਇਕ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜ਼ਰਦ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਝਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਚਕਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਕਣ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ। ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਐਮਏ ਪਾਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲਿਆਕਤ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਐਮਏ ਪਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਮਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਐਮਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਤਬਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਐਮਏ ਪਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਐਮਏ ਪਾਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਵੀਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ਾ? ਹਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਘੜੀ ਜੀਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਾਸ਼ ਲੋਕ ਅਜਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਂਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੁਲਾ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਏ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਬੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਐਮਏ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ? ਕੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੀ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁੱਲ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁੱਲ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੰਭੀ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਹੋ, ਮਕਾਰ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਤਮੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਮੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਈ ਸੇ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਸਥਾਪਤ ਦਸਤੂਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬੰਦ ਇੱਕ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਣਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਤੂੰ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਏ ਤੂੰ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਟਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਝਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਚੱਲ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਨਾਟਕ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਹਾਵੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਅਣਖ ਵਾਲਾ, ਝੂਠ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਜੱਜ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਜਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਜੀ, ਸੁਣ ਲੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਖੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 999% ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਅੰਜੀਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਝੂਠ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਖੈਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ। ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੰਭੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੰਭੀ ਹੋ। ਦੰਭੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰਨ ਲਾਏ ਤੇ ਥਾਣੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਕਹਾਣੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਂ,
ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲਪੇਟਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਂ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਦੱਸੋ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੱਭ ਪਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੌਂ ਨੂੰ ਹੈ ਮੋੜਦੀ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਹ ਅਖੀਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਟਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗੜਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ, ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ। ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ? ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੋਲ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਸਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ? ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਥਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਸ? ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਧੜ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਚਵਾਨ ਸਿਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਾਂਗੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲੇ ਤਰਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੀ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਕੇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।